हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल कर देख, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल करके देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मैं सपना पाठक जी कार्यक्रम में सत्य शोधक सभा की ओर से यहाँ पधारे सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के इस रमण भ्रमण स्वर्ण चंद्रक के इस समारोह में चयनित व्यक्तियों को बधाई देना चाहूंगी। ये प्रक्रिया व चयनित लोग काफी खास हैं। जिन भी लोगों ने वैज्ञानिक अभिगम व रैशनलिज्म के लिए काम किया है और समाज में अज्ञान से ज्ञान व विज्ञान की तरफ ले जाना के लिए जो काम किया है, वो पूरी संस्था व उनके साथ जुड़े हुए लोग बधाई के पात्र हैं। ऐसे लोग जो निरंतर समाज में वैज्ञानिक अभिगम के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें मालूम भी नहीं है कि उन्हें इनके इस काम के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। जिन्हें भी इसका हकदार माना गया है, वे सभी इस मंच से मैं उन्हें बधाई का पात्र मानती हूँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले श्री अतुल पाठक जी, जिन्हें रमण भ्रमण स्वर्ण चंद्रक अर्पण होने वाला है, वो प्रखर रैशनलिस्ट, जाने माने रचनात्मक कारीगर, श्रेष्ठ हिंदी प्रचारक व विद्वान साहित्यकार हैं। उनसे अनुरोध करती हूँ कि सर मंच पर वो अपना स्थान ग्रहण करें। वेलकम सर। अब मैं प्रमुख सत्य शोधक सभा प्रोफेसर सूर्यकांत शाह, निवृत्त प्राध्यापक, केपी कॉमर्स कॉलेज, पूर्व सिंडिकेट सदस्य, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से अनुरोध करती हूँ कि वे सर मंच पर अपना स्थान ले। वेलकम सर। अब मैं आज के की नोट स्पीकर, आज के मुख्य वक्ता व एक संवेदनशील कवि, हृदय की धड़कन और वैज्ञानिक की नजर दोनों का संगम उनकी नज्मों और गजलों की जान है, ऐसे उर्दू के खूबसूरती और दिल्ली से हिंदी की सादगी के शब्दों में पिरोने वाले ऐसी शख्सियत श्री गौहर रजा सर से अनुरोध करती हूँ कि सर मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। वेलकम सर। अब मैं मुंबई गुजरात रैशनलिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख व आज के कार्यक्रम के अतिथि विशेष डॉक्टर सुजात वली जी से अनुरोध करती हूं कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वेलकम सर। प्लीज जोरदार तालियों से हम लोग इन सबका स्वागत करें। आज संडे है, इसके साथ साथ हम लोगों को बस ये ऊर्जा बनाए रखनी है आज के प्रोग्राम पे। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान, पूर्व प्रमुख सत्य शोधक सभा, पूर्व आचार्य एमटीबी आर्ट्स कॉलेज, पूर्व कुलपति वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बीए परीख सर से अनुरोध करती हूं कि सर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वेलकम सर। अब मैं उप प्रमुख सत्य शोधक सभा के श्री मनसुख नारिया जी से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वेलकम सर। अब मैं मंत्री सत्य शोधक सभा प्रमुख दक्षिण गुजरात प्रगतिशील लेखक संघ डॉक्टर सुषमा अय्यर जी से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वेलकम मैम। अब मैं मंत्री सत्य शोधक सभा जादव वेकरिया जी से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए से पहले मैं इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक सोच के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए मंत्री सत्य शोधक सभा श्री जादव वेकरिया जी से अनुरोध करती हूं कि वह अग्नि प्रगटाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्कार। सत्य शोधक सभानो आ 26मो रमण भ्रमण सुवर्ण चंद्रक एवॉर्ड अतुल पाठकजी ने एनायत થઈ રહ્યો છે અને આ સિલ્વર જ્યુબિલી એવોર્ડ પણ વટાવી ગયેલું છે અને સત્ય શોધક સભાને આજે 47 વર્ષ થયા છે અને એના જે શરૂ કરવા વાળા બીએ પરીક્ષા અત્યારે હાજર છે
એની બહુ ખુશી છે કે આજે 46 વર્ષથી આ સંસ્થા ચલાવે છે. અને દર વખતે આપણે એમ થાય કે અગ્નિ પ્રગટ પણ આપણે નવું કરવું છે. દીપ પ્રગટ કરીને બધાય દર વખતે દરેક પ્રોગ્રામો શરૂ થતા હોય છે. આપણે ત્યાં અગ્નિનું મહત્વ છે. જ્ઞાન પ્રકાશ કહીએ છીએ, ઉજાસ, છોકરા હોશિયાર હોય તો તેજસ્વી કહીએ છીએ. એટલે તે જ્યારે બધાએ જોડી અને આવી રીતે ઉદ્ઘાટનનું ઓપનિંગ કરવું એવી માન્યતા પહેલેથી હાલી આવે છે. આપણે થોડુંક અલગ કરીએ છીએ. આ અગ્નિ પ્રાગટ્ય મંત્રથી અગ્નિ પ્રાગટ્ય કરવાનો છે. તો હું મંત્ર બોલીશ. આ લાકડાનો વેર છે અને આમાં ગાયનું ઘી છે, બધાને ખબર જ છે. વિશ્વેશો સકલ વિશ્વતણા વિદાતા, દાતા તમે સકલ મંગલ શાંતિ દાતા, માટે તમારું કરુણા નિધિ સત્ય નામ, સાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ. આને મુકાઈ દે તો વડો થાય. એટલે આમાં કઈ નવું નથી. અહીંયા તો બધા વિદ્વાનો સામે બેઠા છે, બધાને બધી ખબર જ છે. હા, એ તો હું સમજાવીશ. હા, એટલે આમાં લાકડાનો વેર હતો, એની અંદર પેટેશિયમ પરમેંગનેટ હતું અને પેલું ગ્લિસરીન હતું. એ બંનેનું મિશ્રણ થતા 30 સેકન્ડથી 1 મિનિટની અંદર અગ્નિ પ્રગટ થાય છે. એવી રીતે પાણી અને સોડિયમ મેટલથી પણ અગ્નિ પ્રગટ્ય થાય છે. એ બંને પ્રોગ્રામ અગ્નિવાળા છે. અને આ નવું એક વિચારોનું બીજ રોપવા માટે આ નવો પ્રયોગ કરીએ છીએ. કોઈ બાકી તો 40 કરોડ માણસો કુંભ મેળામાં ડૂબકી લગાવવાના છે અને એમાં આપણે અહીંયા હવામાણા આ તેજસ્વી તારલા દીવડાઓ જેવા કહીએ એવા જાગી ગયેલા. એટલે જે હોય તે હવે પણ આવું બધું ચાલે છે અને ઓછું થતું નથી, વધતું જાય છે. ખબર નહીં હવે હાસું હું ખોટું હું, પણ અમને તો એવું લાગે છે કે અમારા વિચારો આ લાખોમાં 5 જણા પણ જાય તો એટલે તો જાગૃત થશે, એ તો જાગી જાય. અસ્તુ. बहुत बहुत धन्यवाद सर। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले प्रोफेसर सूर्यकांत जी से अनुरोध करती हूँ कि वह श्री गौहर रजा सर का, जो कि खास दिल्ली से इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हैं, उनका टोकन ऑफ लव के रूप में शॉल पुस्तक व से नवाजें। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर BA परीख सर से अनुरोध करती हूँ कि वह डॉक्टर सुजात वली, जो आज खासकर गोधरा से हमारे बीच पधारे हैं, उनका टोकन ऑफ लव शॉल पुस्तक से उनका स्वागत करें। हमें एक ही एक्सरसाइज करनी, एक बस तालियां बजाते रहना है, क्योंकि हम जब योगा में जाते हैं तो बोलते हैं कि तालियां बजाने से बड़े सारे फायदे होते हैं। आज हम बस यही काम करेंगे कि हम तालियां बड़ी ज्यादा बजाएं, क्योंकि हमारे पास और कोई ऐसी चीज ही नहीं है। तो वेलकम सर, आपका सूरत में स्वागत है और इसके लिए हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं।
अब मैं डॉक्टर दीपिका पाठक जी से अनुरोध करती हूँ कि वह प्रोफेसर सूर्यकांत सर का पुस्तक से आज के कार्यक्रम में स्वागत करें। वेलकम सर। थैंक यू मैम। अब मैं श्री सुगीत पाठक जी से अनुरोध करती हूँ कि वह डॉक्टर बी ए परीख सर का पुस्तक से स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत सर। वेलकम सर। अब मैं श्रीमती हेमलता शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वह श्री मनसुख नारिया जी का पुस्तक से स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। अब मैं एडवोकेट शाहीन सैयद जी से अनुरोध करती हूँ कि वह श्रीमती सुषमा अय्यर जी का पुस्तक से स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। अब मैं श्रीमती अनसुया बहन मकवाना जी से अनुरोध करती हूँ कि वह श्री जादव भाई वेकरिया जी का पुस्तक से स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती सुधा बहन क्रिस्टी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे डॉक्टर अतुल पाठक जी का पुस्तक देकर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब श्री मनसुख भाई नारिया उप प्रमुख सत्य शोधक सभा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज यहाँ पधारे सभी मेहमानों का स्वागत करें, प्रवचन दें। हेलो, सत्य शोधक सभाना आ 26માં રમણ ભ્રમણ સુવર્ણચંદ્રક અર્પણ સમારોહ પ્રસંગે પધારેલા તમામ અતિથિઓને આપનું સ્વાગત કરું છું. એટલે થોડીક પૂર્વ ભૂમિકા કે 1969માં રૂઢ મહાદેવ યજ્ઞ 80 લાખના ખર્ચે સુરતમાં થતો હતો. તેની સામે એક બીજો મહાયજ્ઞ કરવાનું એક આ જ ભૂમિ પર એમટીબી કોલેજની ભૂમિ પર ડૉક્ટર બી એ પરીખ સાહેબ અને બીજા બાબુભાઈ દેસાઈ અને આખી ટીમ દ્વારા એક નવું થયું અને એ યજ્ઞ હતો સત્યશોધક સભાનો વિજ્ઞાન યજ્ઞ. એક ખુશી છે કે આજે લગભગ 46મા વર્ષે પાછા એ જ ભૂમિ પર રમણ ભ્રમણ સુવર્ણચંદ્રકનો પ્રસંગ અને અતુલ પાઠકજી જેવા વરિષ્ઠ વડીલને આપવામાં આવે ત્યારે આ એક ગૌરવપૂર્ણ પ્રસંગ છે. હોમી દો અંધશ્રદ્ધા, હોમી દો કુરિવાજો, હોમી દઈને વહેમો ઇન્સાન યજ્ઞ કરીએ, રાધા ગોલકના યજ્ઞો અટકાવી દઈને ચાલો માણસની જાત માટે સન્માન યજ્ઞ કરીએ, સન્માન યજ્ઞ કરીએ. એ સન્માન યજ્ઞનો એક આ મણકો 26મો એટલે અતુલ પાઠકજીને રમણ ભ્રમણ સુવર્ણચંદ્રક અર્પણ સમારોહ. ખૂબ ગૌરવની વાત છે કે આ પ્રસંગે આપણને અગાઉ જવલ્લે જ મેળાવે એવા અતિથિ દિલ્હીથી છે શ્રી કોહર રજાજી અહીંયા પધાર્યા છે. એમનું સત્યશોધક સભા વતી, सूरत वती और आखा गुजरात वती आपका हम पूरे सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और हम गौरव महसूस कर रहे हैं कि यू आर दी फर्स्ट मिथकों से विज्ञान तक अद्भुत તેમનું બુક છે ગૌર રજા સાહેબનું. કદાચ આપને મળશે પણ એ બુક જોઈને ખબર પડી જાય કે કેટલા વિદ્વાન અને પ્રતિભાવંત વ્યક્તિ છે અને આજે આપણી વચ્ચે છે તેનું ગૌરવ છે, સ્વાગત છે, આવકારીએ છીએ. બીજા મહેમાન ડૉક્ટર સુજાત વલી, એવો પણ રેશનાલિસ્ટ એસોસિએશન છે આખા નેશનલ, એના વરિષ્ઠ છે. એમને પણ રમણ સુવર્ણચંદ્રક મળ્યા છે. ગોધરાથી આવેલા છે, ડૉક્ટર છે
પણ માત્ર ડૉક્ટર એમ એક ગાયનેક છે, પણ એ સિવાય પણ સમાજના અંધશ્રદ્ધાઓના રોગોને કેમ દૂર કરી શકાય એની પણ સારવાર અને નિદાન કરતા એક કાબેલ ડૉક્ટર છે અને રેશનાલિઝમ ક્ષેત્રે ખૂબ એનું મોટું યોગદાન પ્રદાન ગુજરાતમાં પણ છે. અને એવા મહેમાન આપણી વચ્ચે હોય ત્યારે સત્યશોધક સભાને એ ગૌરવ છે અને આવકારીએ. સભાના પ્રમુખ સૂર્યકાંતભાઈ શાહ એ તો આમ યજમાન પણ છે, પણ કહેવું પડે કે એ પણ એક બહુ વિશિષ્ટ પ્રતિભા છે અને એમના નેતૃત્વ હેઠળ અત્યારે સભા ખૂબ સરસ કામ કરી રહી છે અને અનેકવિધ આયોજનો રેશનાલિઝમ ક્ષેત્રે થઈ રહ્યા છે. સત્યાન્વેષણ નામનું એક સરસ મજાનું એકમાત્ર મેગેઝિન ગુજરાતી ભાષામાં રેશનાલિઝમનું ચાલી રહ્યું છે, એના પણ એ સંપાદક છે અને ખૂબ નવી વાતો કરી અત્યારે એમને પણ સ્વાગત છે. BA પરીક્ષા એમને બાપા કહે છે. BA પરીક્ષા હમણાં સૌના બાપા ખૂબ વરિષ્ઠ વયે પણ તમામ કાર્યક્રમોમાં સત્યશોધક સભાની એમની ઉપસ્થિતિ આપણા માટે ખૂબ ગૌરવપ્રદ હોય છે, પ્રેરણારૂપ હોય છે અને આજે પણ એમની ઉપસ્થિતિ આ કાર્યક્રમની ગરિમા વધારે છે, શોભા વધારે છે. એમનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને હજી ઘણા બધા આવા કાર્યક્રમો થાય એમાં પણ એમની ઉપસ્થિતિ આવી રીતે રહે એવી આપણે એમને શુભકામના પણ પાઠવીએ અને તંદુરસ્તી માટે પણ શુભકામના પાઠવીએ. तो कौन पढ़ेगा संदेश? આજની જાનના વરરાજા એવા અતુલ પાઠકજી જેવા આજે 26માં રમણ ભમણ સુવર્ણ ચંદ્રકથી નવાજવાના છે. આમ તો એ ખૂબ અગાઉ એનો કાર્યક્રમ થવો જોઈએ, પણ બહુ એ પડદા પાછળથી કામ કરવાવાળા માણસ છે એટલે એને બીજા બધાને આગળ કરીને પોતે હંમેશા એ રીતે કામ કરતા રહ્યા છે. પણ અતુલ પાઠકજી માત્ર એક જ રેશનાલિસ્ટ નથી, પણ એનો આખો પરિવાર, મેડમ છે, એમના દીકરો સુગીત છે, કે બેન અત્યારે સંચાલન કરે છે, બધા જ આખો પરિવાર કોઈ રેશનાલિસ્ટ હોય એવા બહુ ઓછા કુટુંબો ગુજરાતમાં હોય છે. એમાં એક આખું ખરેખર ફેમિલીને જો અપાતો હોય ને તો એક બીજો રમણ સુવર્ણચંદ્રક કેવો ફેમિલી માટે અપાતો હોય તો પણ આ પરિવારને જ મળે એમ છે. એટલે આખા પરિવારને આપણે શુભકામના પાઠવીએ કે અતુલ પાઠકજીને આ ઉંમરે પણ એ કાર્યરત રાખે છે ને આખો પરિવાર એને ટેકો છે અને આજે એમને આપણે સૌ ખૂબ ખૂબ દિલથી શુભકામના પાઠવીએ અને હજી એ પણ લાંબો આયુષ્ય હજુ પણ ભોગવે, તંદુરસ્તી ભોગવે અને બીજા ઘણા બધા સુવર્ણચંદ્રકના આવા કાર્યક્રમોમાં પોતે નિમિત્ત બને એવી શુભકામના. બીજા આપણા મંત્રી શ્રી સુષ્મા અય્યર જેઓને પણ લગભગ 24મો સુવર્ણચંદ્રક અર્પણ થયો છે. એ પણ ડૉક્ટર છે, પણ મેં વાત જેમ સુજાત અલી સાહેબની જેમ એ પણ સમાજના પણ ડૉક્ટર છે અને અંધશ્રદ્ધાના નિદાનના કાર્યક્રમો પણ એ કરે છે. એવા જાદવ વેકરિયા ડાયમંડ ઉદ્યોગના વેપારી છે એટલે એને જળહળ અને તેજસ્વી વાત કરી અને વિજ્ઞાનના પ્રયોગો કરીને પણ એ ચમત્કારના ઘણા બધા કાર્યક્રમો કર્યા હતા. એમનું પણ સ્વાગત છે. આ ઉપરાંત શ્રોતાગણમાં તો સામેના કેટલા બધા વડીલો છે કે કોનું ઉત્તમભાઈ પરમાર બેઠા છે. આમ તો આમ ખબર નથી પડતી કે આ બાજુ મહેમાન છે કે આ બાજુ છે, ખબર પડે નહીં એવી એક વચ્ચે શરત થઈ ગઈ છે. આ બાજુ સિદ્ધાર્થભાઈ દેગામી છે, જેણે વર્ષો સુધી આનું પ્રમુખ પદ પણ સંભાળ્યું અને હજારોની સંખ્યામાં રેકોર્ડ કરી શકે એટલા રેશનાલિઝમના કાર્યક્રમો કર્યા. એનું પણ સ્વાગત છે. પ્રેમભાઈ સુમેસરા, સુનિલભાઈ શાહ, વિજયભાઈ ભગત, એ બધી જ આખી ટીમે સત્યશોધક સભાની જે આખી રેમ છે, આ બધું ડૉક્ટર સાહેબ છે અને શ્રી કનુભાઈ પટેલ અને આખી ટીમ કોના નામ દઉં ને કોના રાખી દઉં એવી વાત છે. પણ સૌનું આ સરસ મજાના કાર્યક્રમમાં ઠંડી ગરમી વચ્ચેની સરસ મજાની માફકસરના માહોલમાં અને આ કુંજ વિહારી જેવા સરસ હોલમાં આપ સૌનું દિલથી સ્વાગત છે. આવું કરું છું. बहुत बहुत शुक्रिया. किसी ने बहुत खूब कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. तो सत्यशोधक सभा के बारे में जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है और सत्यशोधक सभा ऐसे बड़े सारे कार्यक्रम सूरत के अंदर पूरे देश के अंदर कर रही है, उसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है. क्योंकि जिस बैनर के तले प्रोग्राम होने जा रहा है या जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो क्या काम करते हैं, वो कब से संस्था काम कर रही है, इसके लिए मैं आर्किटेक्ट सुगीत पाठक जी से जो सह मंत्री है सत्यशोधक सभा जी से अनुरोध करती हूँ कि वह सत्यशोधक सभा का परिचय दें. नमस्कार मित्रों, કાર્યક્રમના
મુખ્ય મહેમાન દિલ્હીથી છે, તો સત્યશોધક સભાનો પરિચય હું હિન્દીમાં આપવાનું પસંદ કરીશ. 1979 में रुद्रनाथ महादेव जो पिपलोद पे है सूरत में, उसमें एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला था और यज्ञ में लाखों रुपए का अनाज और घी जो बह जाने वाला था और उसके खिलाफ शहर के कुछ प्रबुद्ध लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने ये तय किया कि यज्ञ और कर्मकांडों के नाम पे जो व्यय होता है उसको हमें रोकना चाहिए. और वो लोगों में से कुछ लोगों के मैं नाम ज़रूर कहना चाहूँगा. प्रोफेसर बाबू भाई देसाई, डॉक्टर BA परीख सर, अतुल भाई पाठक जी, घनश्याम प्रसाद सनाटिया सर जो इस कॉलेज के आचार्य भी रह चुके हैं, KC मेहता सर. तो ऐसे कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा कि ये जो व्यय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और उसके लिए उन्होंने हैंडबिल छपवाए, पैम्पलेट बनाए और लोगों के बीच में बांटे, काफ़ी सारे लोगों को जागरूक किया और नतीजा ये निकला कि वो यज्ञ में जो लाखों रुपए का खर्चा होने वाला था वो उन्हें रोकना पड़ा. उसके बाद इस तरीके से हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी धर्म में कर्मकांडों के नाम पे बड़ी सारी ऐसी चीजें होती है कि जो नहीं होनी चाहिए. उसके लिए उन्होंने ये तय किया कि अगर हम कुछ लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक संस्था बनाए तो वो संस्था के तहत बहुत सारा काम किया जा सकता है और यह सोच का नतीजा है सत्यशोधक सभा. सत्यशोधक सभा में हम दो तरीके से काम करते हैं. एक तरीका जिसमें हम देखें कि बाबा, मौलवी और पादरी या जो भी कोई अन्य धर्म में जो लोग हैं जो धर्म के नाम पे लोगों को ठगते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं और कुछ जगह पे तो बच्चों की बलि तक लेते हैं. तो वहां हमारी सत्यशोधक सभा की टीम जाती है, लोगों के बीच में ऐसे लोगों को उजागर करती है और अगर जरूरत लगे तो पुलिस प्रोटेक्शन भी हम लेके वहां पे जाते हैं. तो एक ये काम करने का तरीका है. दूसरा ये तरीका है कि अलग अलग जगहों पे, स्कूलों में या ये कह सके कि जहाँ जहाँ भी गैदरिंग होता है वहाँ पे हमको बुलाते हैं, हम जाते हैं, हम चमत्कार निदर्शन के प्रयोग दिखाते हैं और जो भी कुछ है वो चमत्कार जैसा कुछ नहीं है लेकिन वो विज्ञान है. तो जैसे अभी जादव भाई ने बखूबी किया कि अगर मंत्रों से अग्नि पैदा नहीं होती है लेकिन वो विज्ञान से अग्नि पैदा होती है. तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हम लोगों के बीच में जाके करते हैं ताकि उनमें एक समझ पैदा हो. और दूसरा तरीका कि जिसमें एक बौद्धिक मेहनत जो है कि अलग अलग स्कूल, कॉलेज और सेमिनार करते हैं, वहाँ पे हम लोगों के बीच में जाते हैं, विज्ञान के सिद्धांत रखते हैं और चर्चा सभाएं, विचार गोष्ठी भी हम लोगों के साथ करते हैं. तो ये कुछ तरीके हैं सत्यशोधक सभा के काम करने के. इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्यशोधक सभा देश की एकमात्र ऐसी संस्था है कि जो रैशनलिज्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सुवर्ण चंद्रक, रमण भ्रमण सुवर्ण चंद्रक से नवाजती है. और आज ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम जो इकट्ठा हुए हैं वो 26वां रमण भ्रमण सुवर्ण चंद्रक का समारोह है. आगे 25 बार सत्यशोधक सभा ये प्रथा शुरू रख पाई है. सत्यशोधक सभा में साल में 2 बार प्रमोद चंद्र पाठक जी और बालकृष्ण पाठक जी के नाम से निबंध स्पर्धा और वक्तृत्व स्पर्धा होती है, जिसमें हम स्कूल के बच्चों के बीच में जाके निबंध और वक्तृत्व स्पर्धा पे ऐसे विषय रखते हैं कि उनमें और जानने पढ़ने की और रैशनलिज्म में रुचि पैदा हो सके. और सत्यशोधक सभा में हमारा एक मैगजीन आता है सत्यान्वेषण, जो मासिक मैगजीन है
और जिसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप 2000 रुपये है। तो अगर आप में से भी कोई चाहे तो वो मैगजीन के आप आजीवन ग्राहक बन सकते हैं। और आप भी अगर कुछ इस तरीके की नज़म या इस तरीके के आर्टिकल लिखते हैं तो ये मैगजीन में वो जगह भी पा सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य शोधक सभा के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अब मैं संदेश वाचन के लिए श्री विजय भगत जी से अनुरोध करती हूँ कि जो आज के कार्यक्रम के लिए अतुल पाठक जी के लिए संदेश आया उनको वाचन करें। નમસ્કાર મિત્રો, જેમનો સંદેશ વાંચન કરવાનું છે એ સત્યશોધક સભાના અગ્રણી અમારા સૌના પરમ મિત્ર છે। તેઓ હાલ અમેરિકા છે એટલે એમણે સત્યશોધક સભાને અને ખાસ તો અતુલભાઈને એક સંદેશો પાઠવો છે એ વાંચી સંભળાવું છું। નમસ્કાર મિત્રો, આજે જેમને રમણ ભ્રમણ સુવર્ણચંદ્રક અર્પણ થઈ રહ્યો છે એવા આદરણીય અતુલભાઈને અંતરથી મારા અભિનંદન। હું અમેરિકા છું એટલે સમારંભમાં હાજર રહી શકું તેમ નથી, એ બદલ દિલગીર છું। રશનાલિઝમમાં અતુલભાઈની વર્ષોની સેવાઓ આ રીતે આદર પામે એ જરૂરી હતું। માત્ર અતુલભાઈની જ નહીં, સુગીતભાઈ સહિત તેમના પરિવારની સેવાઓ આ ક્ષેત્રમાં નિરંતર આપણને મળતી રહી છે। અતુલભાઈને આદર અને અભિનંદનપૂર્વક શ્રી વલ્લભ ઇટાલિયા। મિત્રો, આ વલ્લભભાઈ એટલે આ જે સુવર્ણચંદ્રક છે ને એનું જે યોગદાન એમણે આપ્યું છે, એમણે 1 લાખ રૂપિયા સુવર્ણચંદ્રક માટે અલગથી સંસ્થાને દાન આપેલા। આ એ વલ્લભભાઈ છે। થેન્ક યુ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर सुषमा अय्यर, मंत्री सत्यशोधक सभा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अतुल पाठक जी का परिचय देकर सबको उनके बारे में अवगत करवाएं। નમસ્કાર મિત્રો, અતુલભાઈનો પરિચય એક જ શબ્દમાં કે એક જ વાક્યમાં આપવો હોય તો આમના જેવા સીધા સાદા સજ્જન જોવા મળતા નથી। એટલે સૌથી સરળ સીધા સાદા જો સજ્જન હોય તે અતુલભાઈ પાઠકજી, આ જ એમનો પરિચય। પરંતુ મારી પાસે ખૂબ જ લાંબો પરિચય મળેલો છે, મેં ઘણું કાપવા પ્રયત્ન કર્યો પણ મને એમ થયું કે થોડું હું વાંચી સંભળાવું કે એક માણસ એક જિંદગીમાં કેટલું બધું કામ કરે છે। કાલે રાત્રે 11 વાગે મેં જ્યારે મારા બાળકો સામે આ વાંચ્યું તે લોકો તો અભિભૂત થઈ ગયા અને એમ થઈ ગયું કે ઓહો, કે આપણે તો હજી કેટલું કરવાનું બાકી છે। તો આ ખરેખર થોડુંક લાંબુ થશે પરંતુ આપણે બધાને જાણવાની જરૂર છે કે આ છુપા રુસ્તમ શું છે। સંબંધોનો માનવી તરીકે ઓળખાતા ગુજરાતના આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતનામ રચનાત્મક કાર્યકર, સત્યશોધક સભાના સ્થાપનાના સમયથી જ તેની સાથે સંકળાયેલા જાણીતા પ્રગતિશીલ સુધારાવાદી તેમજ રેશનાલિસ્ટ ચિંતક, ભારત અને સોવિયત સંઘ વચ્ચેના સંબંધો વધુ ગાઢ બનાવવામાં મહત્વનો ફાળો ભજવનાર, એટલા બધા એમને સોવિયત યુનિયન જે અત્યારે રશિયા થઈ ગયું છે એમને એવોર્ડ મળેલા છે ભારત સોવિયત સંઘના સંબંધો સુધારવામાં કે એની લાંબી ગણતરી છે। પછી 35 વર્ષ સુધી સતત રાષ્ટ્રભાષા પ્રચારક મંડળના અધ્યક્ષ તરીકે રહેલા। એમણે પોતાનું મકાન પણ રાષ્ટ્રભાષા પ્રચારને સમર્પિત કરી દીધું છે અને હજી સુધી કામ કરે છે। વધારે કદાચ 35 વર્ષ સુધી તો અધ્યક્ષ રહ્યા। 1990માં ગ્રાહક શિક્ષણનો સૌથી વધુ ફેલાવો કરવાનો વિશ્વ વિક્રમ સ્થાપિત કરનાર, વિશ્વ શાંતિ, રાષ્ટ્રીય એકતા, શિક્ષણ, ગ્રંથાલય, આરોગ્ય, બાળ આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં અદ્વિતીય કામગીરી કરી છે। છેલ્લા 50 વર્ષથી રોટરી કપ સાથે સંકળાયેલા છે। પાસ્ટ રોટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ અસિસ્ટન્ટ ગવર્નર, કોમી એકતાના પ્રખર હિમાયતી, અનેક વૈવિધ્યપૂર્ણ વિષયો પર 40 જેટલા માનનીય પુસ્તકો લખનાર, વૈજ્ઞાનિક અભિગમ ધરાવનાર, સાહિત્યકાર, ઇતિહાસકાર તેમજ ભાષાંતરકાર અને રાજનીતિક અને રાજ્ય બંધારણ, માનવ અધિકાર, પર્યાવરણ, ગાંધીવાદ, નહેરુવાદ, સર્વોદયવાદ, માર્ક્સવાદ, માઓવાદ, સોવેટોલોજીના ઊંડા અભ્યાસી એવા બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા અતુલભાઈ પ્રમોદજી પાઠકજીને આજે સ્વર્ણચંદ્રક મળે છે તો એમનો પરિચય આપતા મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે।
તેઓ એટલી બધી સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા હતા કે એમનું નામ ગિનિસ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં પણ આવેલું છે. અને બીજું એક સરસ જાણીને આપણને ગૌરવની વાત થશે કે 2008માં કદાચ શાંતિના નોબેલ પુરસ્કાર માટે પણ નોમિનેટ થયેલા છે. તો આપણે તાળીઓ પાડીએ, થાળીઓને બદલે તાળીઓ પાડવી તો સારી જ છે. અને એ લોકો ઇન્ડો સોવિયત કલ્ચર સોસાયટીમાં હતા. GDR ત્યારે જર્મન ઈસ્ટ જર્મની ને વેસ્ટ જર્મની હતું, તો GDR ઇન્ડો GDR સોસાયટીમાં મેં ઘણા વર્ષ પછી મેં આ વાંચ્યું કે ઇન્ડો GDR એટલે હું GDR ગયેલી, FDR હતું ઈસ્ટ જર્મની અને વેસ્ટ જર્મની, તો પછી મને કે આ જર્મન ડેમોક્રેટિક પૂર્વ જર્મની ના પણ સાથે જોડાયેલા હતા. પછી અનેક સંસ્થાઓ તમે વાંચશો તો તમને એટલો બધો આનંદ થશે. અને સત્યાન્વેષણમાં કદાચ સૂર્યકાંતભાઈ સાહેબ વિસ્તારથી આમનું પ્રકાશન કરેલું છે, તો આપ ચોક્કસ વાંચજો તો તમને ખરેખર આનંદ સાથે ગૌરવની પણ અનુભૂતિ થશે કે આપણે અતુલભાઈ પાઠકજીને ઓળખીએ છીએ. રાષ્ટ્રભાષા પ્રચારક મંડળમાં કામ કર્યું છે. ઈસવીસન 2018માં અતુલભાઈનું નામ નોબેલ પીસ પ્રાઇઝમાં નોમિનેટ થયું હતું. અને છેલ્લે તમને જાણીને ખરેખર આનંદ થશે કે આ માણસ ક્યાં પહોંચેલો છે, ક્યાં સુધી પહોંચેલો છે. ન્યુયોર્કથી પ્રકાશિત થતા ટાઈમ મેગઝીનમાં ઈસવીસન 1993માં વિશ્વમાં સૌથી વધુ 100 પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિઓની યાદીમાં ડોક્ટર અતુલભાઈ પાઠકજીને સ્થાન પ્રાપ્ત થયું હતું. આનાથી મોટી સિદ્ધિ તો શું હોય. એટલે મિત્રો, મને ખૂબ જ ગૌરવ અને આનંદ થાય છે કે આજે આપણે અતુલભાઈ પાઠકજીને રમણભવન સુવર્ણચંદ્રક આપણે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડીના રૂપે અને લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડના રૂપે આજે સત્યશોધક સભા એમને અર્પિત કરવાની છે. તે માટે આપણે ખૂબ જ આનંદિત અને ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. ખૂબ જ લાંબુ છે, ખરેખર વાંચવા જેવું છે. સત્યાન્વેષણમાં વાંચો અતુલભાઈ પાઠકજી વિશે, એક સજ્જન વિશે, એક કાર્ય ખરેખર સાચા દિલથી કાર્ય કરનાર વિશે, જે બીજાને આગળ ધકેલે છે આગળ વધવા માટે, તેનો મને અનુભવ છે. એવા અતુલભાઈ પાઠકજીને આપણે અભિનંદન આપીએ છીએ. અને એમના બીજા ઊંડો પરિચય જાણીને મને પણ ખૂબ જ ગૌરવ થયો. આભાર. बहुत बहुत धन्यवाद अभिवादन। अब इसके साथ कुछ झलकियां भी हम देखेंगे डॉक्टर अतुल पाठक जी का कि उनके अपने जीवन काल में क्या क्या उन्होंने किया। સુરતની મુલાકાતની આ સ્મૃતિ છે. નવી દિલ્હીમાં અતુલભાઈ સભ્યના પ્રધાન શ્રી અરજત ત્રિવેદી સાહેબની સાથે અનુવેટકરની સાથે અતુલભાઈ ગુજરાત સ્ટેટ ટીબી એસોસિએશનના ઉપાધ્યક્ષ ડોક્ટર અતુલભાઈ અને ભારતના નામાંકિત ટીબી સ્પેશિયાલિસ્ટ સાથે ટીબી રિસર્ચ સેન્ટર બેંગ્લોરમાં જાયન્ટ્સ ફેડરેશનના ઉપપ્રમુખ અતુલ પાઠકની સાથે જાયન્ટ્સ ઇન્ટરનેશનલના વર્લ્ડ ચેરમેન, મુંબઈના શેરીફ બનેલા રાજ્યસભાના સભ્ય એવા પદ્મશ્રી નાના ચુડાસમા સાહેબ સાથે ફિલિપાઇન્સના વિદેશ પ્રધાને હસ્તે તેમને નવી દિલ્હીમાં વર્લ્ડ હ્યુમન રાઇટ્સ પ્રોટેક્શન એવોર્ડ 2000ના વર્ષમાં મળ્યો. એ ક્ષણ સારસ્વત એવોર્ડ, અચલા એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટનો એવોર્ડ કુલપતિ ડોક્ટર કનુભાઈ માવાણી સાહેબના હસ્તે મફતલાલ પટેલ સાહેબ જેઓ આનંદીબેન પટેલના પ્રતિદેવ છે તેમની સાથે અતુલભાઈનો ષષ્ઠી પૂર્તિ સમારોહ તેઓ 60 વર્ષના થયા હતા ત્યારે અમદાવાદમાં સારસ્વત કેટા શાસ્ત્રીના આશીષ તેમને મળ્યા. સાહિત્ય શ્રીનિધિ નરેન્દ્ર દવે સાહેબની સાથે ગુજરાતના પ્રાંતીય રાષ્ટ્રભાષા અધિવેશન 2011માં હિન્દી સેવા સન્માન એવોર્ડ તેમને અર્પણ કરતા પૂર્વ રાજ્યપાલ કુમુદબેન જોશી અને સાથે શિક્ષણ પ્રધાન શ્રી મનસુખભાઈ જોશી પણ છે. ઇન્ડો સોવિયત કલ્ચરલ સોસાયટી કોન્ફરન્સ સમયે પાઠકજી પરિવાર સોવિયત સંઘના પ્રધાન ટીટા રેન્કો અને આવરા મેન્કોની સાથે સોવિયત સંઘના પ્રતિનિધિઓ સાથે અમદાવાદમાં અતુલ પાઠકજી ભારત સરકારના સોવિયત સંઘ અને પૂર્વ યુરોપીય દેશો બાબતે સત્તાવાર વિદેશ નીતિ બાબતના તેઓ સલાહકાર. કુદરતી ઉપચાર કેન્દ્ર પૂર્વી કાંચન મહાત્મા ગાંધીએ જેની સ્થાપના કરી હતી તેના અધ્યક્ષ પદ્મશ્રી ડોક્ટર મણિભાઈ દેસાઈની સાથે
ચર્ચા કરતા અતુલભાઈ. સોવિયત સંઘના ખ્યાતનામ શિક્ષણશાસ્ત્રી અને મોસ્કો યુનિવર્સિટીના કુલપતિ માલાકાત શેરાપોવા સાથે અતુલભાઈ. પૂર્વ વડાપ્રધાન મોરારજી દેસાઈની મુલાકાત જ્યારે મોરારજીભાઈને આંખનું ઓપરેશન થયું હતું ત્યારે તેમણે આ મુલાકાત લીધી તે ક્ષણ. ઓલ ઇન્ડિયા યુથ ફેડરેશન વડોદરાના રાષ્ટ્રીય અધિવેશન પ્રસંગે મંચ પર ફિલ્મ ડિરેક્ટર આનંદ પટવર્ધન અને હાલના ઓલ ઇન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસના જનરલ સેક્રેટરી અમરજીત કૌર મેડમની સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતનામ રશિયન ભાષાશાસ્ત્રી ડૉક્ટર માયેવસ્કીની સાથે ચર્ચા કરતા અતુલભાઈ. રાષ્ટ્રભાષા પ્રચારક મંડળના વાંચનાલયમાં ડાબેથી પિયુષભાઈ ત્રિવેદી, પિયુષ મામા, એમના ખૂબ બધા પરિવારજનો આજે આપણી સાથે છે. ડૉક્ટર અતુલ પાઠકજી, ડૉક્ટર રમણભાઈ પાઠક, મનુભાઈ પંચોલી અને દર્શક સાહેબ અને ડૉક્ટર મુગટલાલ બાવીસી સાહેબ ને આ એમનું જ રાષ્ટ્રભાષા પ્રચારક મંડળની લાઇબ્રેરીમાં થયેલી સભાનું આ દ્રશ્ય છે. ગુજરાત સાહિત્ય સંગમ અમદાવાદના સમારોહમાં ડૉક્ટર ગુણવંત શાહના અભિવાદનની સાથે છે સાંસદ એહસાન જાફરી અને ડૉક્ટર શશિકાંત શાહ સાહેબ પણ. 5મી વિશ્વ માનવ અધિકાર મહાસંમેલન નવી દિલ્હીમાં આ પ્રસંગે જાપાનના પ્રધાનની સાથે અતુલભાઈ. ભારતીય સામ્યવાદી પક્ષના નેતા ઓલ ઇન્ડિયા કિસાન સભાના મંત્રી અતુલ કુમાર અંજાન કુમાર સાહેબની સાથે ગુજરાતી ફિલ્મોના સુપરસ્ટાર બેલડી મહેશ કુમાર અને નરેશ કુમાર કનોડિયા ભાઈઓની સાથે અતુલભાઈ. સુરતની મુલાકાત સમયે 2 ઓસ્કાર વિજેતા રશિયન અભિનેત્રી વિયા આર્તમાને પાઠકજી પરિવારની અગાસી પર જઈને પતંગો ચગાવ્યા હતા તે આ ક્ષણ. આવા ડૉક્ટર અતુલ પાઠકજી, એમણે ખૂબ બધા પુસ્તકો લખ્યા છે. થોડી ઝલક. સોવિયત નામનું પુસ્તક, ડેમોક્રેસીના પછી સ્ટેલિન તે સ્ટેલિન, રશિયા અને ધર્મ, ભારત અને સોવિયત મૈત્રી. તો એમના ક્ષય નિવારણ પર, ટીબી પર એમણે ખૂબ કામ કર્યું છે. તેના પુસ્તક ડૉક્ટર રોબર્ટ કોક અને ક્ષય નિવારણ કામગીરીને સત્વારે, આ એમનું ડોક્યુમેન્ટેશન છે. તેમણે વ્યક્તિ ચિત્રો અદ્ભુત પુસ્તકો રૂપે આપ્યા છે. નીડરશીલભાઈ, સુરતનું એક વિશિષ્ટ તબીબ કુટુંબી અને ડૉક્ટર પ્રભાવતીબેન દીક્ષિતના પરિવારના 6 ડૉક્ટર્સને વિશે એમણે એનામાં લખ્યું છે. શિક્ષણના સાથી મોહનલાલ પાર્વતી શંકર દવે, જે એમના પરિવારના વડીલ, એમના જીવનની સફર અમે સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીના વિદ્યાભવનથી પ્રકાશિત કરી. એક ઇતિહાસકાર રૂપે તેમણે ડૉક્ટર મુગટલાલ બાવસી સાહેબ, જેને ખૂબ માન સુરતમાંથી મળવું, હજુ વધારે મળવું જોઈએ, એમનું ડોક્યુમેન્ટેશન એમણે કર્યું. તો એમણે રાષ્ટ્રભાષા તરફ એક નજર, આ હિન્દીની સાથેનું તેમનું કાર્ય છે. તો શાલાએ વિશાલ બને એવું એક હિન્દીનું શિક્ષણને લગતું પુસ્તક. હાલ તેઓ સત્યશોધક સભા સાથે છે, એટલે એમનું પુસ્તક આવ્યું છે રેશનલિઝમ તરફનો વળાંક. આ એમના જીવનની કેટલીક એવી ક્ષણો છે જે ક્ષણો આપણે પણ માણીએ, અને આજનો દિવસ છે એ શેર કરવાનો. बहुत बहुत धन्यवाद नरेश कापड़िया सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये वीडियो बनाने में हमारे लिए सहयोग किया है, और उनकी आवाज सुन के हम उनको इस मंच से धन्यवाद करते हैं. अब वो घड़ी आ गई जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं. जो सम्मान मिलने वाला है उनके वाचन के लिए मैं श्री राकेश भाई देसाई, सह मंत्री सत्यशोधक सभा से अनुरोध करती हूँ कि वह सम्मान का वाचन करें. નમસ્કાર. સત્યશોધક સભા સુરત 26મો રમણ ભ્રમણ સુવર્ણચંદ્રક અર્પણ. સંબોધના માનવી અતુલભાઈ પ્રમોદચંદ્ર પાઠકજી, આપ તો સત્યશોધક સભાના સ્થાપકો પૈકીના એક છો. સભાના સ્થાપન કાળથી તમે એની સાથે જોડાયેલા છો. ઈસવીસન 1980 થી 1988 સુધી આપ સભાના પ્રમુખ હતા. આજે પણ આપ આ સ્થાન શોભાવો છો. સત્યશોધક સભાના વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં તો હંમેશા આપ કોઈને કોઈ યોગદાન આપો જ છો. આપના પિતા અને દાદા બંને રેશનાલિસ્ટ વિચારોમાં માનતા હતા. આપે માતબર દાન આપી તેમાં વ્યાજમાંથી આપના પિતા પ્રમોદચંદ પાઠકજીની
સ્મૃતિમાં વક્તૃત્વ સ્પર્ધા અને આપના દાદા બાલકૃષ્ણ પાઠકજીની સ્મૃતિમાં નિબંધ સ્પર્ધા યોજવાનું શક્ય બનાવ્યું છે. આમ આપ આપના વિચાર, વાણી અને વર્તનથી પૂરા રેશનાલિસ્ટ હોવાનું પ્રતિપાદિત કર્યું છે. આજે 79 વર્ષની ઉંમરે પણ આપ એટલા જ સક્રિય છો. આપની વિવિધ સમાજસેવી પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રગતિશીલ વિચારસરણીના દ્યોતક કામગીરીનું અત્રે વર્ણન કરવું અશક્ય છે. આમ છતાં આ સન્માનપત્ર જેવી ગાગરમાં તમારી પ્રવૃત્તિઓના સાગરને સમાવવાનો અલ્પ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. આપનો હિન્દી પ્રેમ જગ જાહેર છે. આથી સુરતના રાષ્ટ્રભાષા પ્રચારક મંડળના સતત 35 વર્ષ સુધી પ્રમુખ રહ્યા. ઈસવીસન 1990માં ગ્રાહક શિક્ષણનો સૌથી વધુ ફેલાવો કરવાની આપની કામગીરી અદ્વિતીય રહી છે. આપે પ્રગતિશીલ વિચારસરણીને પ્રોત્સાહન અને રેશનાલિઝમને આગળ વધારતા વિવિધ વિષયો પર 40 જેટલા મનનીય અને જ્ઞાન માહિતીના અચૂક એવા ખૂણા પર પ્રકાશ ફેલાવતા પુસ્તકો લખ્યા છે. એમના 4 પુસ્તકોને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે એવોર્ડ મળ્યા છે. એ જ પ્રમાણે આપે લખેલા અનેક લેખોમાંથી એક લેખને સોવિયત યુનિયન અને ભારતમાં એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા છે. આપનો ઝુકાવ સામ્યવાદ તરફ છે. જ્યાં સુધી સોવિયત યુનિયન હતું ત્યાં સુધી આપ એ વિશે ઘણું લખતા હતા. આપને સોવિયત યુનિયન સાથે સંલગ્ન અનેક સંસ્થાઓમાં સ્થાન પણ મળ્યું હતું. આજે પણ આપ દેશ વિદેશની શૈક્ષણિક અને માનવ વિકાસની 3 સંસ્થાઓના હોદ્દેદાર છો. આપ મુંબઈની ભારતીય વિદ્યા ભવન સંસ્થાની કેન્દ્રીય કાર્યવાહક સમિતિના સભ્ય છો. એવી જ ગુજરાતની અન્ય 3 સંસ્થામાં કાર્યરત છો. સુરતના CGS મહિલા વિદ્યાલય મંડળના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે આપ સેવા આપી રહ્યા છો. અમને આનંદ આશ્ચર્ય થાય છે કે આપ 120 થી પણ વધારે રાજ્ય કક્ષાના અને રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માનોથી અભૂષિત થયા છો. ન્યુયોર્કના ટાઈમ મેગેઝિને તો 1993માં વિશ્વની સૌથી વધારે પ્રતિભાશાળી 100 વ્યક્તિઓમાં આપને સ્થાન આપ્યું હતું. તમારા પ્રવૃત્તિઓના પર્વતોના જે શિખરો છે તેનો આ તો વિહંગ અવલોકન છે. અમને ખાતરી છે અમારા આ અવલોકનમાં આપની કેટલીક યશસ્વી પ્રવૃત્તિઓ આવરી લેવાઈ નથી, પરંતુ હવે આ ગાગર છલકાવા માંડી છે. આમ અમારામાંના જ એક અને કર્મનિષ્ઠ રેશનાલિસ્ટ આજે 19 જાન્યુઆરી 2025 ને રવિવારે આપને સત્યશોધક સભા સુરત 26માં રમણ સુવર્ણ ચંદ્રકથી નવાજીને આશા અને અપેક્ષા રાખે છે કે આપ હજુ વધારે ને વધારે રેશનાલિઝમને આગળ વધારતી પ્રવૃત્તિ કરતા રહો. 19/1/2025 सूर्यकांत शाह, प्रमुख सत्यशोधक सभा सूरत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस पल का इंतजार था वो लम्हा आ चुका है। मैं मंच पर उपस्थित सत्यशोधक सभा की पूरी टीम से अनुरोध करती हूँ कि वो अतुल पाठक जी को जो रमण भ्रमण स्वर्ण चंद्रक के साथ नवाजे, और इस हॉल में बैठे सभी जनमान्यगण से मेरा अनुरोध है कि वो जोरदार तालियों से डॉक्टर अतुल पाठक जी को बधाई दें। तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज।
पूरा पाठक जी परिवार आज जो है वो बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मैं भी। थैंक यू। ये सबसे छोटा रेस्टलिस्ट है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर अतुल पाठक जी व उनके सभी चाहने वालों को। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम लोग जो है वो इस अवार्ड सेरेमनी में डॉक्टर अतुल पाठक जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। अब मैं ऐसे दाता को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने इस संस्था को, इस वैज्ञानिक सोच और समाज में वैज्ञानिक अभिगम वाली संस्था को 5 लाख रुपए का दान दिया है। ऐसे श्री कनु भाई पटेल जी का सम्मान करने के लिए मैं सत्यशोधक सभा की मंच की टीम से अनुरोध करती हूँ कि उनको सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। સત્યશોધક સભાના 26મા રમણ ચંદ્રક અર્પણના મહોત્સવ પ્રસંગે પ્રમુખ શ્રી સૂર્યકાંતભાઈ, ચંદ્રક વિજેતા અતુલભાઈ, મહેમાન શ્રી ગોવરભાઈ, ડૉક્ટર ભલી, આપ તો પ્રેક્ષકો ને કનુભાઈ પટેલ જેમને સત્યશોધક સભાને બહુ મોટું દાન આપ્યું છે એનું સન્માન આપણે કરીએ છીએ એ સૌનું સ્વાગત કરું છું। રમણ ચંદ્રક વિશે તો ભાઈ સુજીતે કહ્યું, આ સભા વિશે પણ સુજીતે માહિતી આપી, પણ મારે 2 શબ્દો કનુભાઈ વિશે અને 2 શબ્દો મારા વિશે કહેવા છે। મારા વિશે એટલા માટે કે આ જે હોલ છે, સભા હોલ, રૂમ નંબર 11 MTB કોલેજનો 24 જૂન 1955
આ હોલમાં MTP કોલેજમાં મેં પ્રથમ પ્રવચન આપ્યું ઇન્ટરનલ લોજિક એ 24/1955 ધીરે ધીરે ઉપર ચડતો આ કોલેજનો આચાર્ય બન્યો 1983. 83થી પછી 1991 સુધી આચાર્ય રહ્યો. 1991માં દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું કુલપતિ બન્યો. મને 2 સત્ર મળ્યા, 3 વર્ષના, 6 વર્ષ કુલપતિ રહ્યો ને 1997માં નિવૃત્ત થયો 65 વર્ષની વયે. છતાં આ તો મારી કોલેજ છે. આ કોલેજ કેમ્પસમાં 30 વર્ષ રહ્યો છું. એટલે મારી આ સાથે મારો એક જીવનનો મોટો વિકાસનો મહાન સ્તંભ આ કોલેજ સાથે જોડાયેલો છે. અહીંયા આવવાનું મને મન થાય. હું અત્યારે સર્જન સોસાયટીમાં રહું છું, પાર્લે પોઈન્ટ ઉપર. જેનું આપણે આજે સન્માન કર્યું એ કનુભાઈ પટેલ સુરતના પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગમાં મોટા ઉદ્યોગપતિ છે, સૌરાષ્ટ્રના છે, એન્જિનિયર છે. 70માં સુરતમાં આવ્યા, એમણે પોતાની ફેક્ટરીઓ કાઢી. 2004થી આપણે સોસાયટીમાં રહે છે, પણ મારી સોસાયટી બહુ મોટી વિશાળ છે, 167 બંગલા. કોઈ એકબીજાને જાજા ઓળખે નહીં, પણ મારે મોટો ગાર્ડન છે, એમાં બધા સાંજે આવીને બેસીએ. હું રોજ ત્યાં જાઉં સવાર. કનુભાઈ તો સોસાયટીમાં સાથે 25-30 વર્ષથી છે, પણ મને એમનો પરિચય નહીં કોઈ. પણ અમે તો ગાર્ડનમાં બેસીએ એટલે એક દિવસ કનુભાઈ પણ ગાર્ડનમાં ફરવા આવ્યા, સાથે બેઠા અમને જોઈને. પછી આપણે પૂછીએ ને, ભાઈ તમે કોણ છો, શું છે, શું નામ છે, શું વ્યવસાય કરો છો, વગેરે વગેરે. કનુભાઈએ પોતાની વિકાસ યાત્રા વર્ણવી. પણ મને એટલી ખબર પડેલી કે એની જે છાંયડો સંસ્થા છે, માનવ સેવા સંઘ, એ સાથે કનુભાઈ ખાસ જોડાયેલા છે. વાતોમાં મેં પછી કનુભાઈને આમ વાત કરીએ એ રોજ સાંજે અમે સાથે બાગવતી પાછા આવીએ. તમે જોયું મને થોડી તકલીફ, તમારો હાથ પકડીને ચાલે, ઘર સુધી આમ મૂકી જાય. હવે કનુભાઈ મોટો દાન આપે છે, એ વાત થોડી આમ તેમ એમને કહેલી. એટલે મને થયું કે કનુભાઈને કહું કે થોડું અમારી સંસ્થા માટે દાન આપો. એમને બોલે કેટલા આપવું? મને થયું કે હું ઓછી રકમ કહું કે વધારે, અથવા ઊંચી રકમ કહું તો ઓછી પડશે કે વધારે પડશે. અમારી લિમિટ કેટલી? 5-25,000. એથી જાજા ડોનેશન બહુ આવતા હતી. હું કહું 25,000 કહું ને કદાચ વધારે આપે તો, અથવા રકમ વધારે લાગે તો. આ તો 25,000 માગે છે. 5,000 કહું તો બહુ ઓછી રકમ પડે. મેં કહું તમારે જે આપવી હોય તે આપો. મેં કે 5 લાખ ચાલશે? હું તો હરખ થઈ ગયો. લાખ તો હોય જ નહીં, 50,000 બહુ તો જાણે આકાશ સુધી પહોંચી ગયું. અમને 5 લાખ ડોનેશન બીજે દિવસે ચેક મોકલી આપ્યો, જે મેં ખાતામાં જમા કરી. આ કનુભાઈ માત્ર મારી વાતથી ડોનેશન એમ નથી, સુરતની અનેક સંસ્થાઓ, અમારી આ સારી સોસાયટી, સચિનની શાળા, ભગોડી કસ્તુરબાશ્રમ, બારડોલીમાં, એવી અનેક સંસ્થાઓમાં ડોનેશનો આપ્યા છે. અને છાંયડો સંસ્થાના માનવ સેવા સંઘના એક સ્તંભ પણ છે આખા બધા. ત્યાં હોસ્પિટલ બંધાય છે, મકાન બંધાય છે. એટલે આવા કનુભાઈ કદી પૂછે પણ નહીં કે તમે શું કરો છો, હિસાબ કિતાબ શું રાખો છો. મને થયું કે ઉદ્યોગપતિ, ધનિક, સંપત્તિવાળા અને બહુ સરળ સ્વભાવના કનુભાઈ એક અમારા હવે ગાઢ મિત્ર બની ગયા છે. અને આજે એમનું સન્માન કરતા સત્યસભાને તો આ ગૌરવ થાય છે જ, મને પણ ગૌરવ થાય છે કે મને એવા મિત્ર મળ્યા છે. એની સાથે જે ઘરની દુઃખ સુખની વાતો પણ કરી શકીએ અને સાથે હસીને આનંદ પણ માણી શકીએ. કનુભાઈ તમને ખાસ અભિનંદન. बहुत बहुत धन्यवाद सर की जो मेहनत रही है और सर ने जो इस कॉलेज में जो काम किया है उसके कारण ये हॉल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ. जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं
उनको हम बता दें कि यहाँ पे बैठे हुए लोगों की मेहनत है, जिसके कारण इस हॉल की एक चेयर या एक माइक भी लेना हो तो उसका भी बिल अब अदा करना पड़ता है। बट ऐसे लोगों की मेहनत के कारण आज हमें ये हॉल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो मैं जोरदार तालियों से उन लोगों का भी आभार करना चाहूँगी जिन्होंने जो है वो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आर्किटेक्ट सुगीत पाठक जी, जो सह मंत्री हैं सत्यशोधक सभा जी, से अनुरोध करती हूँ कि वह आज के कार्यक्रम के कीनोट स्पीकर मुख्य वक्ता श्री गौहर रजा जी का हमें उनसे परिचित करवाएं। ક્યારે ઘીની નદીઓ વહેતા જોઈ છે ખરા? હા, અમે એ જ ઘીની વાત કરી રહ્યા છીએ કે જે તમે ખાવામાં ઉપયોગ કરો છો। ગુજરાતમાં એક ગામ એવું છે કે જ્યાં ઘીની નદીઓ વહે છે, સાથે સાથે સ્વિમિંગ પૂલ પણ ઘીનો બનાવવામાં આવે છે। અહીં કોઈ વાત મજાકની નથી, પરંતુ શ્રદ્ધાની વાત છે। કહેવાય છે કે ગાંધીનગર પાસે રૂપાલ નામનું એક ગામ આવેલું છે। આ ગામમાં વરદાય માતાનું મંદિર છે। પાંડવોના સમયથી જ અહીં એક પલ્લીની રચના કરવામાં આવે છે કે જે પલ્લીની અંદર લોકો ઘી ચડાવીને પોતાની માનતા પૂરી કરતા હોય છે। લોકોની માનતાઓને આસ્થા એટલી બધી વધારે હોય છે કે પલ્લીમાં ચડતા ઘીને કારણે આખાય ગામમાં ઘીની નદીઓ વહેવા લાગે છે। હવે સવાલ થાય કે એટલું બધું ઘી આવે છે ક્યાંથી? તો જે પણ વ્યક્તિની માનતા હોય એ 5 કિલો 10 કિલો કે 15 કિલો ઘી માતાજીની પલ્લી પર ચડાવે છે અને પોતાની માનતા પૂરી કરે છે। આ રીતે ગામ આખું ઘીથી તરબોળ થઈ જાય છે। આ તો શ્રદ્ધાની વાત છે, પરંતુ માતાજી આવી રીતે ઘીનો બગાડ કરવાનું ક્યારેય ન કહી શકે। હા, શ્રદ્ધા પૂરી કરવા માટે આપણે પલ્લીમાં ઘી ચડાવવું જ જોઈએ, પરંતુ આવી રીતે ઘીનો બગાડ કરવો એ યોગ્ય નથી। કહેવાય છે કે આ ઘી કે જે રસ્તા પર હેમખેમ પડ્યું હોય છે એને કેટલાક ગરીબ લોકોમાં વિતરણ કરી દેવામાં આવે છે। રસ્તા પર પડેલું આ ઘી ખૂબ જ ગંદા સ્વરૂપમાં હોય છે, જે ખાઈને ઘણાના સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી શકે છે। માતાજીની શ્રદ્ધાનો સવાલ છે તો આપણે જરૂરથી પલ્લીમાં ઘી ચડાવીને આપણી માનતા પૂરી કરવી જોઈએ, પરંતુ આવી રીતે ખરેખર ઘીની નદીઓ વહેડાવી ન જોઈએ અને તેમને બાળકોના પોષણ આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ। સદીઓથી આ પ્રથા ચાલી રહી છે, તેની સાથે લોકોની આસ્થા જોડાયેલી છે અને આસ્થા ખરેખર સાચી પણ છે। પણ ભગવાન જ કહીને ગયા છે અને આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ લખ્યું છે કે અન્નનો બગાડ ક્યારેય કરવો ના જોઈએ। એ ખરેખર ભગવાન જ છે। અહીં ઘીનો બગાડ આપણે ચોખ્ખો જોઈ શકીએ છીએ, તો ખરેખર આ બાબતથી આપણે થોડુંક જાગૃત થવું જોઈએ। ગુજરાતમાં આજે પણ 10% પણ વધારે લોકો કુપોષિત છે અને કુપોષિત બાળકોનો જન્મ પણ થયા રાખે છે। માતાને ચડાવવામાં આવતા ઘીથી ઘણા બાળકોને પોષણ મળી શકે એમ છે, તો આવા ઘીનો ઉપયોગ ગુજરાતમાં કુપોષિત બાળકોને પોષણ આપવા માટે કરવો જોઈએ। આ બાબતે તમારું શું માનવું છે? કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો।